चंडीगढ़ के मसले विधान सभा के मता पास। पंजाब ने मुकम्मल तौर पर चंडीगढ़ देने की मंग। मते दे विच क्या केंद्रीय रूल्स लागू करना अतीत दे विच हुई सहमति की उलंघना। विधान सभा च बोले सीएम भगवंत मान। प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री तो मुलाकात के लिए मंगांगे समा। क्या सदन तो सड़क तक लड़ांगे पंजाब के हकों की लड़ाई। सारे दलों को एकजुट होने का भी दिता होका। कांग्रेस और अकाली दल ने मते की की हमायत। तृप्त बाजवा ने आल पार्टी मीटिंग बुलाए जाने की की मंग। तां खैरा बोले सुप्रीम कोर्ट का बूहा खड़कावे मान सरकार। अकाली दल ने केंद्र के फैसले को दस्सिया वड्डी साजिश। बीजेपी ने मते के विरोध किया वाकआउट। अश्विनी शर्मा बोले लोगों को गुमराह कर रही है सरकार। क्या साडा स्टैंड क्लीयर। पंजाब नूं मिले चंडीगढ़। पंजाब विधान सभा के मते ते हरियाणा के भी पक्की सियासत। इनैलो आगू अबे चौटाला बोले हरियाणा सरकार भी लैके आवे SYL ते चंडीगढ़ ते प्रस्ताव। राजधानी ते साडे सूबे दा भी है हक। केजरीवाल के घर के बाहर भंनतोड़ के मामले च दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस तो मंगया जवाब। 2 हफ्ते के अंदर सील बंद रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश। मामले की CCTV फुटेज सामभण के भी हुक्म। पटियाला च कांग्रेस वर्कर के नाल कुटमार का भखिया मामला। नवजोत सिद्धू ने केजरीवाल से साधा निशाना। बोले पंजाब की जान की करो फिक्र। हेठले पद्धर ते गया लॉ एंड ऑर्डर। 6 अप्रैल तो बरगाड़ी के विच पक्का धरना लावेगा पीड़ित परिवार। इंसाफ मोर्चे ने किया ऐलान। क्या बेदबी ते गोलीकांड के इंसाफ के लिए सरकार को दिता है अल्टीमेटम होया पूरा। हुण सड़क ते पक्का मोर्चा लाने की तैयारी। लंबी मामले तो बाद मुक्तसर च BKU उगराहां की सूबा पद्धरी रैली। DC दफ्तर तो कुछ दूरी ते ही हो रहा समागम। मंगलवार को किसानों ते पटवारियों के विचाले भखिया सी विवाद। पंजाब शुरू हुई कणक की सरकारी खरीद। पहले दिन इक्का दुक्का मंडियां दे विच ही पहुंची फसल। इस बार 2015 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से हो रही है खरीद। बठिंडा च सड़क किनारे जबरदस्त हंगामा। नौजवान ते कुछ लोगों ने किया हमला। बुरी तरह कुटमार करके मौके तो भजे। गुरदासपुर च निजी स्कूल के 4 साल की मासूम बच्ची के नाल बलात्कार का इल्जाम। भड़के मापिया ने किया जबरदस्त हंगामा। नैशनल हाईवे किया जाम। बच्ची का मैडिकल करवा के पुलिस कर रही है जांच। अमृतसर की फाइनांस कंपनी के 10 लाख की लुट। बंदूकों के नाल लैस नकाबपोशां ने दिता वारदात को अंजाम। CCTV के कैद हुई तस्वीरां। महंगाई की मार जारी। एक झटके के 250 रुपए महंगा होया कमर्शियल सिलेंडर। हुण 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2250 रुपए। प्रीख्या ते चर्चा के PM का विद्यार्थियों को गुरु मंत्र। बोले इम्तिहान को समझो तिहार, तनाव की नहीं कोई जरूरत। 22 मई को खुलणगे हेमकुंड साहिब के कपाट। फिलहाल बर्फ की मोटी चादर के नाल ढकिया होया गुरुद्वारा। फौज ग्लेशियर विचाले हेमकुंड साहिब तक का रस्ता करेगी साफ। सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे अहम खबर तो विधान सभा के विशेष इजलास तो। विधान सभा के चंडीगढ़ पंजाब को देने के लिए मता पास कर दिता गया। सीएम भगवंत मान ने विधान सभा के मता पेश किया। केंद्र सरकार तो चंडीगढ़ पंजाब को देने की मंग की गई है। केंद्रीय रूल्स अतीत के हुई सहमति की उलंघना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन को संबोधन करते कहा कि केंद्रीय रूल्स अतीत के हुई सहमति की उलंघना है। कांग्रेस और अकाली दल ने भी मते का समर्थन किया। कांग्रेस के वालों आल पार्टी मीटिंग बुलाने की भी मंग की गई है। बीजेपी ने मते के विरोध के वाकआउट किया। सीएम भगवंत मान के संबोधन तो बाद विधान सभा की कार्रवाई अणमिथे समय के लिए मुलतवी कर दी गई। जिवें कि दरअसल पिछले दिन जिहड़े केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो चंडीगढ़ के आए सन तो उन्होंने ही यह ऐलान किया गया कि पंजाब की बजाय हुण केंद्रीय सर्विस रूल जिहड़े चंडीगढ़ के लागू होणगे। इसका सीधे तौर पर विरोधी पार्टी वालों सरकार के विरोध किया जा रहा है। इसे ही मुद्दे पर अज एक दिन का विधान सभा का विशेष इजलास सद्या गया। इस दौरान चंडीगढ़ पूर्ण तौर पर पंजाब को देने के लिए मता पास किया गया। उत्थे विधान सभा के सदन को संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सानू पंजाब के लिए एकजुटता विखाउणी पवेगी। सूबे के मसलियां ते एकजुट होना पवेगा। असीं आपसी लड़ाइयां बाद दे विच भी लड़ लवांगे। प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री तो मुलाकात के लिए समा मंगांगे। यह भी जानकारी दी गई है मुख्यमंत्री भगवंत मान के वलों। केंद्र पंजाब के हक खो रही है। उन्होंने केंद्र से वरदियां कहा कि केंद्र के वलों पंजाब के हक खोए जा रहे हैं। दिल्ली या दिल्ली तो बाहर लड़ाई लड़ांगे। यह भी उन्होंने कहा कि दिल्ली या दिल्ली तो बाहर भी जेकर लड़ाई लड़नी पई तो वह लड़ाई भी लड़ी जाएगी।
पार्लीमेंट के जो भी पंजाब से कोई बहस चलती सी तो मैं बोलता रहा, चाहे 1 मिनट मिलता सी 2 मिनट मिलते सी। पर जे आप देखिए कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो साउथ इंडिया के जिन्हें भी स्टेटा ने, तमिलनाडु है, केरल है या उड़ीसा है, आंध्रा है, जदों भी उन्होंने कोई स्टेट की गल चलती सी वो सारे जाने इकट्ठे हो जाते, सारे जने इकट्ठे बैल च होंगे सी। चाहे उन्होंने अपनी स्पैशल राइट्स की मंग करनी हो आंध्रा लिए, चाहे उन्होंने हैदराबाद आजादी राजधानी लिए गल करनी हो, उस वे सारे इकट्ठे होंगे सी। मैनू बहुत इदा लगता सी कि असी क्यों नहीं होंगे यार इदा स्टेट लिए इकट्ठे। मैं कहता रहा मेरे साथियों को कि आओ यार इकट्ठे होके, वो नहीं यार साडी लाइन होर है, थोड़ी लाइन होर है। मैं कहा यार इत्थे लाइन काहदे वास्ते खिंचदे हो तुसीं तो बाजवा साहब कहते भी एक मुख्यमंत्री है जिन्हों का मैं नाम नहीं लेना। कमाल है, एक मुख्यमंत्री का नाम ही मिटाता आपकी कांग्रेस ने लिस्ट चों। सो यहो जे भी तुहाडे मुख्यमंत्री रहे जिन्हें तुसीं नाम लेना चाहते सदन च, इसे करके तुसीं अगले पासे आए हो क्योंकि उन्होंने 4.5 साल दरवाजे नहीं खोले। बाजवा साहब भी चिट्ठियां दरवाजे के थलों की बेल सिट के जाते रहे हैं, वो चक के इसे डस्टबिन च मारते सी। चिट्ठियां तुसीं बहुत लिखियां, पर नहीं पढ़िया गई, की करिए। सदन ਦੇ ਵਿੱਚ सीएम मान ਦਾ बीजेपी ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ। ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। बीजेपी ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ सीएम मान ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਤੰਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। बीजेपी वाले उठे, मंशा पे शक है। मैं नागपुरी संतरी तो सुनी सी, पर नागपुरी भाषण विधान सभा पहली बार सुने। उतों आता इन्हों का भाषण नागपुर तो ऐ बोलना मजाल है, कोई होर बोल जे कुछ गल उन्होंने भी हाल देख लो। सो पंजाब च रहने हो, पंजाब का खाना खाने हो, पंजाब का पानी पीने हो, तो मुड़ के कहने हो नहीं 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 पंजाब में नहीं, पंजाब में नहीं। 80% कुर्बानियां देके देश आजाद कराया, तो उस आजाद देश का प्रधानमंत्री पंजाब से डाके। पार्लीमेंट के जो भी पंजाब से कोई बहस चलती सी तो मैं बोलता रहा, चाहे 1 मिनट मिलता सी 2 मिनट मिलते सी। पर जे आप देखिए कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो साउथ इंडिया के जिन्हें भी स्टेटा ने, तमिलनाडु है, केरल है या उड़ीसा है, आंध्रा है, जदों भी उन्होंने कोई स्टेट की गल चलती सी वो सारे जाने इकट्ठे हो जाते, सारे जाने इकट्ठे बैल च होंगे सी। चाहे उन्होंने अपनी स्पैशल राइट्स की मंग करनी हो आंध्रा लिए, चाहे उन्होंने हैदराबाद आजादी राजधानी लिए गल करनी हो, उस वे सारे इकट्ठे होंगे सी। मैनू बहुत इदा लगता सी कि असी क्यों नहीं होंगे यार इदा स्टेट लिए इकट्ठे। मैं कहता रहा मेरे साथियों को कि आओ यार इकट्ठे होके, वो नहीं यार साडी लाइन होर है, थोड़ी लाइन होर है। मैं कहा यार इत्थे लाइन काहदे वास्ते खिंचदे। सदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਤੰਜ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, इस दौरान की बोलना है। क्योंकि राणा इंदर प्रताप की गल की जाए तो सुल्तानपुर लोधी तो हालांकि आजाद उम्मीदवार के उन्होंने चोण लड़ी, आजाद उम्मीदवार के वजों ही उन्होंने वालों जित भी दर्ज की गई। तो इस दौरान हंगामा होंदा भी विधान सभा के सदन के विच नजर आया।
ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਦੇਖੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰ ਵੱਲ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜਾਵੇ। ਆ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਬॉडी ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੋ। ਮਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਪਿਆਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਪਿਆਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਲਗਭਗ 20 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ, 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਔਰ 19 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਰੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੱਲੇ ਇਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਬੱਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੇਸ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਟ ਮੀ ਸਪੀਕ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਰਲਡ ਓਵਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਡੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। 24 ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਐ ਨਾ
ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ Point of order. ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਡੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਡੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਰੋਂਗ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੈਗੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਜ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਚਐਮ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਹਿ ਜਾਓ 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਣੇ 2 ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਰਾਣੇ ਗੁੱਜਰ ਆ ਰਾਣੇ ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਰਾਣੇ ਜੱਟ ਆ ਵਾਪਸ ਲਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕੱਟੋ ਨਾ ਰਾਣੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਘਟਾਓ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ ਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਕੋ ਇਹ ਘਟਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇਹ ਘਟਾ ਦਿਓ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਂਗਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਇਧਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਆ ਠੀਕ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਘਟਾ ਦਿਓ ਰਾਜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।